میرے ابا رات کو 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر قرآن مجید پڑھتے رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ صبح 5 بجے میری بھابھی اپنا منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا حلیہ بہت خراب ہوتا۔ میں بھابھی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے ابا کو بد دعا دیتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ایک روز رات کو ابا کے کمرے سے بھابھی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ بھابھی آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ میری روز ہی اسی وقت آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور وہ بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہان میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے میں گئی تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی، جیسے وہ پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ لیکن جب میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی، تب وہ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اس سے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے ابا بھی بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش رہی۔ اماں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی پریشانی آئی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ سلیم، اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ سلیم بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا رخ کمرے کی طرف کر لیا تھا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ سو رہے تھے۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر سے اپنی عبادت والے کمرے میں چلے گئے تھے، حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جا کر آج کے لیے کوئی سبزی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں سبزی بنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ یہ شام 4 بجے کی بات ہے جب گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بھابھی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا بھابھی خیر ہے، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ آپ تو ایک ہفتے کے لیے رہنے گئی تھی۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی کیوں، میں واپس نہیں آ سکتی کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئیں۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا، وہ رو رو کر واپس آئی تھی۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے بھابھی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ تب بھابھی ایک دم سے پھٹ پڑی اور کہا کہ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی،
पता नहीं यहाँ पर कोई बोलता क्यों नहीं है। अब मैं तुम्हें भी कोई बात बताऊंगी तो तुम भी मेरी नहीं सुनोगी, बल्कि अपने बाप की हिमायत करोगी। ये कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का बस देखती ही रह गई थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। काफी देर गुजर गई थी। मैंने सोचा कि जाकर अब्बा से बात करूंगी, लेकिन अब्बा अपने हुजरे में यूं बंद होकर रह गए थे जैसे कि उन्हें सांप ने सूंघ लिया हो। शाम को उन्होंने हुजरे से ये पैगाम भिजवाया कि मुझे रात का खाना हुजरे में ही दिया जाए। अब्बा की ये बात बड़ी ही हैरान कुन थी। खैर अम्मा ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना जाकर अब्बा के कमरे में रख दिया। उस वक्त अब्बा अपने कमरे के साथ मौजूद गुसल खाने में थे। सामने मुसल्ले पर कुरान पाक पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मालूम होता था कि अब्बा भी तिलावत ही कर रहे थे। जब अब्बा बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बता दी। अब्बा मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि जाकर अपनी भाभी से कहो कि वो आकर मुझसे दम करवा ले। उसे नजर हो जाती है और अक्सर औरतों को नजर का मसला रहता है। तुम जाओ, जाकर उसे मेरे हुजरे में भेजो। मैंने जाकर ये बात अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने नागवारी से मुझे देखा, फिर कहने लगी कि मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात अम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें करना मेरा शेवा नहीं था। रात को अब्बा इशा की नमाज पढ़कर आए तो भाभी उन्हें देख रही थी। अब्बा अपने कमरे में गए तो भाभी भी उनके पीछे चली गई थी। उन्हें अब्बा के कमरे में तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहाँ क्या कर रही हैं। तकरीबन आधा घंटा मजीद गुजरा था कि मेरे अब्बा के कमरे से भाभी के चीखों की आवाज सुनाई दी थी। मैं हैरान हो गई। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीखों पुकार बढ़ती ही गई। आखिरकार घर के सब लोग बाहर आ गए, सहन में खड़े हो गए। देखा तो ये चीखें अब्बा के कमरे से ही आ रही थीं। हम लोग अब्बा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहां पर मेरी भाभी अजीबो गरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उन पर जुल्म व तशद्दुद कर दिया हो, और वो काफी देर से दर्द में तड़प रही हो। भाई पर नजर पड़ते ही भाभी फौरन उठकर खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर रोने लगी। मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे से बचा लो। ये बहुत बुरा शख्स है, इसके अंदर हवस भरी हुई है। ये मुझे बेटी की नजर से नहीं बल्कि एक बुरी नजर से देखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाप की उम्र का शख्स मेरे बारे में ऐसी बातें सोचता होगा। मैं तो भाभी के मुंह की तरफ देखती रह गई। अरे देख क्या रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कमरे का माहौल क्या बना हुआ है? तुम्हारा बाप मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मुझे दम करने के बहाने इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और यह मेरे साथ दस्त दराजी करने लगा। ऐसा ससुर अल्लाह कभी किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। ये शख्स इतनी बुरी नीयत का निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इन्हें अपने बाप की जगह मानती थी। अभी भाभी ये बातें कर ही रही थी कि अब्बा कमरे से बाहर जाने लगे। तब भाई ने उन्हें रोक लिया। अब्बा कहाँ जा रहे हैं? ये जो बातें कर रही है मुझे उनका जवाब देकर जाएं। अब्बा ने फटी फटी नजरों से अपने बेटे को देखा, जैसे उन्हें इस बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। बेटे, तुम मुझसे इस बात का जवाब मांग रहे हो, इससे पहले कि मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा, मैंने जो बात की है उसका जवाब दे। भाई ने बड़ी सख्ती से अब्बा को अपने बाजू में जकड़ रखा था, जैसे कि वो उन्हें मुजरिम मान रहा हो। मुझे तो अपने भाई की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि अब्बा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम सब अब्बा पर शक करने लगे थे। हालांकि अब्बा ऐसे नहीं थे। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहते, किसी से बातचीत ना करते, तो हमें उनके बारे में ज्यादा इल्म ना था। भैया की बात पर अचानक से मेरी अम्मी बोल पड़ी थी। वो कहने लगी, मैं अपने शोर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने आपके साथ जिंदगी के 40 साल गुजारे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे अब्बा अम्मा की ये बात सुनकर वहीं पर बैठ गए थे, जबकि भाई अपनी बीवी को लेकर कमरे से बाहर आ गया था। मैंने देखा भाई अपनी बीवी से वादे और कस्में निभा रहा था, जबकि भाभी मुंह भर भर कर मेरे अब्बा पर इल्जाम लगा रही थी। कहने लगी कि मैं आपके अब्बा की वजह से बोलती नहीं थी। आपका रिश्ता उनके साथ बहुत एहतराम और अकीदत का है, लेकिन वो मुझे हमेशा ऐसी ही नजर से देखते थे। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। बस अब आप मुझे जल्दी से इस घर से दूर ले जाएं ताकि हम दोनों अलग रह सकें। मैं अपने कमरे में आ गई थी।
मगर सुबह हम सब पर एक और कयामत आने वाली थी। अब्बा नाश्ते पर नहीं आए। अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम जाकर उन्हें जगाकर ले आओ। भाई कहने लगा कि वो किस मुंह से हमारे सामने आकर बैठेंगे। भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जल्दी से अब्बा के कमरे में गई। वो कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैंने आकर भैया को बताया। अम्मी और भैया परेशान हो गए। हमने अब्बा के कमरे का दरवाजा खोला तो वो जैसे आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने थे और आंखें बेनूर हो चुकी थीं। हम फौरन से अब्बा को अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर्स ने बताया कि अब्बा को हार्ट अटैक आया है। उनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मेरे अब्बा वो अटैक सह नहीं पाए थे और इस दुनिया से चले गए थे। अब्बा की मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। भाई ने सोचा नहीं था कि उसका बाप इतनी जल्दी छोड़कर उसे चला जाएगा। जिस बाप पर उसने इतना घिनौना और गंदा इल्जाम लगाया था, उसकी सफाई देने से पहले उसका बाप इस दुनिया से चला गया था। अब भाई को एहसास तो हो चुका था कि उसने जो भी किया गलत किया था। इसी वजह से वो अब्बा के जनाजे पर बहुत सख्त रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और लगता था जैसे वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हर बार यही कहता कि ये सब कुछ मेरी बीवी की वजह से हुआ है। वो मेरे अब्बा की कातिल है। उसे बुलाओ, वो कहाँ है? भाभी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिरी बार वो मुझे तब मिली थी जब हम लोग अब्बा को अस्पताल लेकर जा रहे थे और उसने मुझे सफेद रंग की शाल लाकर दी थी। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आई थी। मैंने अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी, खुदा गारक करे उसे, वो जहाँ गई है दफा होने दो, अब उसका नाम मत लेना। अम्मा की आंखों में अपनी बहू के लिए गुस्सा था, जबकि भाई भी अपनी बीवी से नाराज था। हम लोग अपने अब्बा के जनाजे के कफन दफन में लगे हुए थे। सब लोगों ने हमसे पूछा कि आपके अब्बा कैसे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब हम उन्हें क्या बताते कि अब्बा को क्या सदमा पहुंचा था। लेकिन भाभी की गुमशुदगी अब हमें खटक रही थी और परेशान भी कर रही थी। सब लोग भाभी का पूछ रहे थे। हमने भाभी के माँ बाप से पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई है, तो वो कहने लगी कि वो तो हमारे घर नहीं आई। भाभी की माँ भी अपनी बेटी से नाराज लगती थी, लेकिन हमारे सामने भरम रखा हुआ था। हमसे अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, लेकिन परेशान वो भी थी। मेरे अब्बा की तदफीन हो चुकी थी। घर से सब मेहमान जा चुके थे, मगर भाभी सुबह से गायब थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अब्बा के कमरे में जाऊं, उनकी यादें ताज़ा कर लूं, उनके कमरे को देखूं, उनके इस्तेमाल शुदा चीज़ों को कहीं सदका कर दूं, ताकि अब्बा की रूह को सुकून पहुंचे। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई, सामने जमीन पर मेरी भाभी लेटी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। मैं भागकर सबको बुला लाई थी। मेरी भाभी रो रही थी और कह रही थी, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दो, मुझे यहाँ से बाहर मत ले जाओ, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। भाई ने भाभी से कहा कि तुमने हम सबको परेशान कर रखा है, बाहर आए सब मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। अम्मा ने भाभी को बाहर आने के लिए कहा, मगर वो अल्लाह के वास्ते देने लगी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। भाई ने जबरदस्ती उन्हें उठाने की कोशिश की तो भाभी ने जरा भी हरकत नहीं की थी। भाई ने जब उन्हें गुस्से से कहा कि उठ खड़ी हो जाओ, क्यों बच्चों की तरह जमीन पर लेटी हो, तब भाभी ने बताया कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उनके नीचे वाले हिस्से ने काम करना छोड़ दिया है। भाभी की बात सुनकर हम सबका दिमाग चकरा गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इतनी जल्दी अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगी। मेरी भाभी ने जो कुछ मेरे अब्बा के साथ किया था वो बहुत ही बुरा था। भाभी से अम्मी ने कहा कि तुम जाकर अपने शोहर के कमरे में रहो, यहाँ से निकलो, ये मेरे शोहर का कमरा है। अम्मा ने उन्हें निकाल तो दिया था। भैया उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गए थे। अगले रोज भैया भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने भाभी के बहुत से टेस्ट किए, मगर सभी टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे थे। अब भैया रोज भाभी को एक नए डॉक्टर के पास ले जाते, मगर किसी डॉक्टर को भी भाभी के मर्ज का पता नहीं चल रहा था। सबका कहना था कि अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही चारपाई पर पड़ी रहेंगी, इनका कोई इलाज नहीं है। भाभी दिन रात चारपाई पर पड़ी रहती थी। अब तो उनकी शक्ल भी एक तरफ से बिगड़ती जा रही थी। अम्मी को उन पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन अम्मी फट पड़ी और भैया से कहा कि इस औरत को हमारे घर से निकाल दो। अम्मी भाभी को कहने लगी कि तुमने इस घर को तबाह कर दिया है, खुदा के लिए अब हमारा पीछा छोड़ दो।
اماں نے یہ بات بول تو دی تھی لیکن اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا دیا تھا۔ بھیا نے بتایا کہ بھابھی اب اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور وجود بھی پل رہا تھا جو کہ انہی کی اولاد تھا، یعنی کہ بھابھی ماں بننے والی تھی۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی مگر پھر بھی وہ اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت آنا، میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گھناؤنا الزام لگایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ بھابھی نے امی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دیتی بھی کیوں، وہ اب قصوروار تھیں اور انہیں اپنے کیے کی سزا ملنا ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی مگر قصور تو ان کا نہیں تھا۔ بھابھی کی جو شکل بگڑ چکی تھی، ان کی آنکھوں کا رخ ایسے پھرا ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں، اور نیچے والا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کے دعا کرنے سے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے، انہوں نے بھابھی کو دیکھا تو یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اب ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا تو وہ بولے، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرنا ہوگا اور پھر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ عورت سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی تھی، پر بھابھی کے لیے اس سب پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر ہی لی کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک دن میرے ابا نے بھابھی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اب بھابھی کو ڈر تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بھابھی کو طلاق دلوا دیں گے، مگر ابا نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر بھابھی رات کو اٹھ کر ابا کے کمرے میں جاتی اور اپنے کیے کی معافی مانگتی تھی۔ ابا نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی، میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بھابھی کو پھر بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ ابا ابھی تو چپ ہیں، اگر کسی دن انہوں نے یہ سچائی سب کو بتا دی تو کیا ہوگا۔ تبھی انہوں نے ابا پر الزام لگا دیا تاکہ ابا بعد میں بھابھی کی سچائی بتائیں تو کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بھابھی رونے لگی تھی۔ بھیا نے بھابھی کے عاشق کا سنا تھا کہ اسی وقت بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی روتی رہ گئی تھی مگر اب بھیا کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ بھابھی کی ماں بھی اس سے تنگ تھی اور وہ آئی تو تھی اپنی بیٹی کو لینے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ بھابھی کو مزید بیماریاں لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ میرے بھیا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ آج حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میرے ابا کے ساتھ بھابھی نے جو کچھ کیا تھا انہیں اس کی سزا مل گئی تھی۔